सर्वेषां क्षेम स्थैर्य धैर्यवीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य आयुष्य सत्संतान सौभाग्य धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सद्गुण संपद अभिवृद्ध्यर्थम सहकुटुंबानां क्षेम आरोग्य सिद्ध्यर्थम सद्गुरूणां अनुग्रह प्रसादेन सकल सौभाग्य सौंदर्य सौमनस्य सौहार्द सौशील्य सौलभ्य सौमुख्य सौश्रिय सौख्य सौमंगल्यादि श्रेयः संपदां अवाप्यर्थम सकलदेवता प्रसाद सिद्ध्यर्थम। हर नमः पार्वतीपतये। தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பகவானுக்கு சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாதுர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதலின் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவர்களும் திருவர்களும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கை வழங்கும் பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ மோகன்ராஜ் குடும்பத்தினர் அபுதாபி, ஸ்ரீ சுந்தரேஷ சர்மா குடும்பத்தினர் ஆஸ்திரேலியா, ஸ்ரீ ராமசாமி குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ஸ்ரீராம சர்மா குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி வசந்தி பாண்டுரங்கன் குடும்பத்தினர் திருநெல்வேலி, ஸ்ரீ புருஷோத்தமன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ பசுபதி குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ அகிலா குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ முத்துமணி குடும்பத்தினர் கம்பம் மற்றும் ஸ்ரீ சர்வேஸ்வராஜா குடும்பத்தினர் தேனி. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜை நமः. ஓம் மாதாபிதృभ्यां நமோ நமः. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் சமஸ்த त्रयत्रिंशत्कोटिदेवताभ्यो नमो नमः. ஓம் गंगादि नदनदी तीर्थक्षेत्रदेवताभ्यो नमो नमः. ஓம் ஆதித்யாதி நவகிரக தேவதாभ्यो नमो नमः. ஓம் வாஸ்துபுருஷாய நமோ நமः. ஓம் கிரகதேவ்யை நமோ நமः. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமः. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமः. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமः. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமணஹிதாய च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. कृष्णपक्षे द्वादश्यां शुभतिथौ गुरुवासरयुक्तायां मृगशीर्षा नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां अस्यामृतमानायां द्वादश्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादिसपरिवारसहित आदिगुरुश्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणाम् अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री चिद्भवानंद आश्रमति नामांकितस्य एतस्य संस्थापनस्य आचार्यवर्याणां पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे सिंहराशौ जातानां श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिनां परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थं स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्ण आनंद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् आश्रमे विद्यमानानां अन्तेवासीनां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनां अध्यापकानां आश्रमकार्यालयनिर्वाहकानाम् आश्रमे विद्यमानानां कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्रप्रचारधर्मस्थापनस्य श्री दक्षिणामूर्ति सेवासमितेश्च धर्मश्री शाश्वत क्षेमनिधिदानशीलानां च आदिगुरुसेवानिधिदानशीलानां च श्रीगुरुसेवानिधिदानशीलानां च विशेषतः श्री दत्तात्रेय पादुकापूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः नेत्रिवकाश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजातस्य वैदीश्वरशर्मणः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः गीताञ्जलिनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः मीरानाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्याराशुजातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्याराशुजातायाः दीपाञ्जलिनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशुजातस्य शिवसहशर्मणः रोहिणीनक्षत्रे ऋषभराशुजातस्य मोहनराजनामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मिणराशौ जातायाः संकवीनाम्याः कृतिकानक्षत्रे ऋषभराशुजातस्य कार्तिकनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मिणराशौ जातायाः चन्द्रिका परशुरामन्नाम्याः
अपभरणी नक्षत्रे मेषराशुजातस्य लोकचन्द्रनामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य कृतिका नक्षत्रे मेषराशुजातस्य सुन्दरेशशर्मणाः उत्तराषाढा नक्षत्रे धनुराशोजातायाः बालाम्बाल्नाम्याः उत्तरपृष्ठपदा नक्षत्रे मीनराशोजातस्य स्वामिनाथशर्मणाः ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशोजातायाः शारदानाम्याः नैद्रिवकाशिपगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणसिंहराशोजातस्य रामस्वामी शर्मणः सविष्ठा नक्षत्रे मकरराशोजातायाः उषानाम्याः पुष्यानक्षत्रे कर्कटकराशोजातस्य कृष्णशर्मणाः सदाभिषेकनक्षत्रे कुम्भराशोजातस्य रविशर्मणाः नैद्रिवकाशिपगोत्रोद्भवस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशोजातस्य रामशर्मणाः पुनर्वसुनक्षत्रे मिथुनराशोजातायाः सुब्बुलक्ष्मीनाम्याः मौद्गल्यगोत्रोद्भवस्य कृतिकानक्षत्रे मेषराशोजातस्य श्रीरामशर्मणाः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातायाः पद्मावतीनाम्याः चित्रानक्षत्रे तुलाराशोजातस्य नटराजशर्मणः भारद्वाजगोत्रोद्भवायाः सविष्ठानक्षत्रे मकरराशोजातायाः वसन्ती पाण्डुरङ्गन्नाम्याः हस्तानक्षत्रे कन्याराशोजातस्य पुरुषोत्तमन्नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातायाः अनुराधानाम्याः रोहिणीनक्षत्रे रेषभराशोजातस्य विष्णुप्रियन्नामधेयस्य अपभरणीनक्षत्रे मेषराशोजातस्य अम्बरीष्प्रियन्नामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य मूलानक्षत्रे धनुर्राशोजातस्य पशुपति शर्मणः मिथुनराशोजातस्य सदाशिवशर्मणः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातायाः उमानाम्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवायाः मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनराशोजातायाः किलानाम्याः उत्तरपृष्ठपदानक्षत्रे मीनराशोजातस्य कामेश्वरशर्मणाः अपभरणीनक्षत्रे मेषराशोजातस्य वेङ्कटेशनामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य आर्द्रानक्षत्रे मुत्तुमणीनामधेयस्य मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनराशोजातायाः जयन्तिमालानाम्याः अश्वतीनक्षत्रे मेषराशोजातस्य शिवश्रीनाम्याः धनञ्जयगोत्रोद्भवस्य शतमिष्टकुम्भराशोजातस्य सर्वेश्वरराजानामधेयस्य अभभरणीनक्षत्रे मेषराशोजातायाः राधिकानाम्याः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां दर्शनार्थम् आगतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां च क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभय आयुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सर्वेषां बालकबालिकानां पदे पदे श्रवणमननपूर्णाभ्यास सकलविधशास्त्रविद्याप्राप्त्यर्थं तरुणतरुणीभूतानाम् उचित उन्नत उद्योगानन्तरं मनोलयानुगत परस्पर अनुराग वरवधूनां मातापितृगुरुदेवतानुग्रहेण उद्वाह विवाह प्राप्त्यर्थं दंपतीनां कुलाचार गृहाचार श्रद्धाभक्तिपूर्वकं महामंत्र जप ध्यान सुराराधनेन पंचायतन पूजन स्तोत्रार्चन पाराजनादि मनोभीष्टफलप्राप्त्यर्थं पूजा पुरश्चरण यज्ञकृत्वादि यशोवर्चः तेजः वर्चोवर्धन धर्मकर्म प्रवृत्तिप्राप्त्यर्थं देवताह्वानलाञ्छनं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षदैः अलङ्कृत्य ओम गंगाजी नमः ओम यमुनाजी नमः ओम गोदावरी नमः ओम सरस्वती नमः ओम नर्मदाजी नमः ओम सिन्धवे नमः ओम कावेरी नमः ओम सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रशमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणास्मदाः कुक्षौ च सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुन्दरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदोऽपि सर्वणाङ्गे सिगिरा सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तोषि दत्तात्रेय पादुकापूजार्थं दुरिदक्षयकारकाः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु तुम्पुरासागरोत्पन्नो विष्णुवधचक्रे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य विघ्नेश्वरपूजा गणानां अन्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिमावाहयामि श्रीमहागणपतेर्मत्रमये सिंहासनं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः दिव्यगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि श्रीमहागणपतेर्माक्षदान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकन्नकाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं फालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि
समर्पयामि। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मपतये नमस्ते स्तुलंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्री महागणपतये नमः। मंगलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि। जय चिन्मुद्रितकराम्बोजं ध्याये दत्तगुरुं हृदा आनयोः रजतपादुकयोः ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं श्री दत्तात्रेय सद्गुरुं ध्यायामि। वेदवेदान्तशास्त्रज्ञं धर्मरक्षणनायकं चिद्भवानन्दशिष्यं तं परं सन्मार्गदर्शिनम् अपारकरुणापात्रं वेदपुरीनिवासिनम् आत्मविद्यागुरुं वन्दे ओंकारानन्दसद्गुरुम् अनयोः पादुकयोः श्री सद्गुरुं ध्यायामि। दिगंबरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्धुभिर्हृद्यैः परिधत्स्वगुणात्मक। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः। सद्गुरवे नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरोते समर्पये। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः सम्पूजयामि। ओं द्रां वों दत्तात्रेयाय नमः। दरिद्रघ्नाय नमः। दासोद्धाराय नमः। दिगंबराय नमः। दीर्घदर्शिने नमः। दीनबन्धवे नमः। तात्पर्यादिप्रबोधकाय नमः। तत्त्वमस्यादिलक्ष्याय नमः। दत्तराजजगद्गुरवे नमः। श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि। ओं ह्रीङ्कार्यापादसम्पूज्यं हृदयानन्ददायकम् ओंकारानन्दपादाब्जं नमाम चित्तशुद्धये। ओं अकार उकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः। ओं अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः। ओं अग्रगण्याय नमः। ओं अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः। ओं अद्वैततत्त्वप्रकाशकाय नमः। ओं अनुष्ठाननिष्ठाय नमः। ओं अनेकज्ञानयज्ञकर्त्रे नमः। ओं हंसस्सोऽहमित्यादिमन्त्रार्थनिरताय नमः। ओं श्री 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 ओंकारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूत महास्वामिने नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामः। ओं नमो हिरण्यबाहवेरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतजेऽम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुगम् आराधिकं प्रकुर्वेऽहमिति विष्णुस्वरूपक। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। दिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि। बृहत्सामक्षत्रवद्बुद्धवर्णीयं दृष्टभोजशुभिदम् उग्रवीरं द्रस्तोमेरपञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षां धारयामि। जय जय नमस्कारः। ओं जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। अर्घ्यं क्षीराक्षतैः पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्री दत्तात्रेयः प्रीयतां सद्गुरुः प्रीयताम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे குருபரம்பராம். மௌனகுரு வணக்கம் இந்த தலைப்பில் நிறைவு பாடலாக தாய்மணருடைய பாடல் வரிகள். அதில் நமக்கு ஒரு செய்தி இருக்குது. நிறைவாக சொல்ல போகிற ஒவ்வொரு பாடல்லையும் நிறைவாக ஒரு செய்தியை நமக்கு சொல்லுவார். அதுபோல் இந்த பாடலுடைய நிறைவு செய்தியை பார்க்கலாம். முதல்ல பாடலை பார்ப்போம். பற்று வெகு விதமாகி ஒன்றை விட்டு ஒன்றை பற்றி உழல் கிருமி போல பாழ் சிந்தை பெற்ற நான் வெளியாக நின்னருள் பகர்ந்து மறியேன். துவிதமோ சிற்றறிவு அது அன்றியும் எவரேனும் ஒரு மொழி திடுக்கென்று உரைத்தபோது சிந்தை செவியாகவே பறையறைய உதர வெந்தி நெஞ்சமளவளாவ உற்றுணர உணர்வற்று உண்மத்த வெறியினர் போல் உளறுவேன். முக்தி மார்க்கம் உணர்வது எப்படி? இன்ப துன்பம் சமானமாய் உருவது எப்படி? ஆயினும்
மற்ற என கைய நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தையினை மலை இலக்கென நம்பினேன். மந்திர குருவே, யோக தந்திர குருவே, மூலன் மரபிலோரும் மௌன குருவே. எல்லாம் இருக்குது. என் உடலை பற்றி, என்னை பற்றி எல்லாம் குறைவா, அதுவா இதுவா, துன்பம் நிறைஞ்சவன், வாழ்க்கையை துன்பம், அப்படிப்பட்டவன், சிறியவன், எல்லாம் குறைவுடைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனால் நீ ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்க, ஐயே நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தையினை மலை இலக்கண நம்பினேன். ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்க, என்ன? நீ என்றும் உள்ள நித்தியமான ஆனந்த ஆத்மா, உனக்கு பிறப்பில்லை இறப்பில்லை, என்றும் உள்ளவன், எங்கும் உள்ளவன், ஆனந்த வடிவானவன், துயரமே இல்லாதவன். அப்படிலாம் சாஸ்திரத்தின் வார்த்தை எனக்கு நீ நன்கு உபதேசித்திருக்கிற. அது விளக்கங்களையும் எனக்கு சொல்லி புரிய வச்சிருக்க. அப்படின்னா என்ன? என்னை பற்றிய உண்மை தத்துவங்களை அழகாக சொல்லியிருக்க. ஆகையினால நீ தான் அதுவாக இருக்கின்றாய் என்றும் சொல்லியிருக்க. நான் அதுவாக இருக்க நீ செய் சித்திரம் மிக நன்று காண். நான் எதுவோ அதுவாகவே இருப்பதற்காக எனக்கு உபதேசித்திய அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்க, தத்துவமசி. நீ அந்த பிரம்மமாகவே இருக்கின்றாய். அந்த பிரம்மமே நீ. நீ சொன்னதுமோ ஒரு சொல்லே, அந்த சொல்லால் விளைந்த சுகத்தை என் சொல்வேன். ரொம்ப அழகாக சொல்கிற. ஒரு சொல்ல சொன்னேன், நானே இந்த சுகஸ்வரூபமாக இருக்கேன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஆமாம், அவன் சொல்லாத வார்த்தையே சொன்னாண்டி தோழி. வேறு யாருமே எனக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்லலை. நான் இந்த உடலாக, மனதாக, புத்தியாக, வெறும் ஜீவனாக, துயரமுடையவனாக உலகத்தில் பந்தப்பட்டு இருப்பனான்னு நினச்சிருந்தேன். ஆனால் நீ ரொம்ப அழகாக யாருமே சொல்லாத ஒரு வார்த்தையை நீ சொன்ன. நீ அந்த என்றும் உள்ள நித்தியமான ஆனந்த ஆத்மா, சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம, தைத்திரிய உபநிஷத்து வாக்கியம் இல்லையா? அதுதான் நீயா இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்த அந்த வார்த்தை இருக்கே, அது எனக்கு பெரிய ஒரு மலை இலக்கை போல் நம்பியிருக்கு. நம்ம சொல்லும் சில நேரத்தை, உன்னை தாம மலையை போல் நம்பி உள்ளன்னு சொல்கிறோம் பாருங்க. ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். ஐயா நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தையினை மலை இலக்கென நம்பினேன்னு சொல்கிறார். ஆனால் நான் எப்படி இருக்கேன்னா ரொம்ப அழகாக பற்று வெகு விதமாகி ஒன்றை விட்டு ஒன்றை பற்றி உழல் கிருமி போல். இந்த மண்ணில் இந்த கிருமியெல்லாம் இருக்கும், அது ஒன்றில் இருக்கும் ஒன்றில் இருக்கும், அப்படி பற்றி போயிட்டே இருக்கும். அது போல் இருக்கக்கூடிய நான் எப்படி இருக்கேன்னா, நான் கிருமி இல்லை, ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய பாழ் சிந்தை பெற்றவன் சொல்கிறார். நான் பாழா போன சிந்தையுடையன்னு சொல்கிறோம். நாம் பாழா போனவன் சொல்லுவோம் பாருங்கள் சில நேரத்தில். பாழான என் மனம் குவிய ஒரு தந்திரம் பண்ணுவது உனக்கு அருமையோ, அப்படி வேற ஒருத்தர் சொல்கிறார். பாழ் சிந்தை பெற்ற நான் வெளியாக நின்னருள் பகிர்ந்து பறின். வெளிப்படையாக அவனுடைய அருள் எனக்கு கிடைச்சதை நான் சொல்கிறதுக்கே முடியல, சொல்லலை. ஆனாலும் துவைதம் இருக்க, இருமை, அது ரொம்ப சிற்றறிவுன்னு சொல்கிறார். துவைதம் என்பது சாதாரண அறிவு. சிந்தனை செய்து சாஸ்திரத்தின் மூலமா அத்வைத அறிவை நான் பெற்றிருக்கணும். ஆக இருமை என்பது சிற்றறிவு. அது அன்றியம் எவரேனும் ஒரு மொழி, சாதாரண வாழ்க்கையில் சொல்கிறார். யாரோ ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறாங்க, கேட்ட உடனே என்ன ஆகுறது, அப்படியே வயிற்றுலேருந்து அப்படியே நெருப்பு பற்றி நெஞ்சு வரைக்கும் வந்து அடைக்கிறா போல். அப்படி ஒரு நம்ம சொல்லுவோம், வயிறு எரியுதுன்னு சொல்கிறோம் பாருங்க. ஆமாம், அது போல் மனசில் வருது நமக்கு. சில நேரத்தில் யாருன்னா ஒரு வார்த்தை, தகாத வார்த்தை, இல்லாத வார்த்தை, பொய்யான வார்த்தை, நம்மளை பற்றி குறைவான வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்குது, அப்படியே நெஞ்சு அடைச்சிக்கிட்டு மேலே வரைக்கும் வருது. அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகிடுது நமக்கு. நாம இருக்கிறது இல்லை, நெஞ்சை அடைச்சி கழுத்தில் நரம்பெல்லாம் புடைச்சி வார்த்தைகள், வாயில் தடித்த வார்த்தைகள் இப்படிலாம் வருது பாருங்க. அதுதான் சொல்கிறார். எவரேனும் ஒரு மொழி திடுக்கென்று உரைத்த பொழுது, சட்டுன்னு வந்து யாரோ சொல்லிட்டு போய்டுறாங்க. நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய நேரம் அப்படி தான் நடக்கிறது. நம்ம தேமேன்னு வீட்டில் இருப்போம், யாரோ வருவாங்க, ஏதோ ஒன்று பேசும், ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அன்றைக்கி பூரா நம்முடைய அமைதி போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். அந்த வார்த்தையை மறுபடியும் நினச்சி என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே உள்ள அப்படியே மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சிந்தை துயரென்று ஒரு பாவி சினந்து போர் முயங்க சொல்கிறார். உள்ள மறுபடியும் பொங்கி வருது. அது போல் திடுக்கென்று உரைத்த பொழுது சிந்தை செவியாகவே பறையறைய உதர வெந்தீ நெஞ்சம் அளவல. உதரம்னா இந்த வயிற்றுப்பகுதி, அதிலேருந்து அந்த வேகம் வெப்பம் அப்படி வருதான் அவருக்கு. தீ நெஞ்சம் அளவலாவ உற்றுணர உணர்வற்று உண்மத்த வெறியினர் போல் உளறுவேன். அதை புரிஞ்சிக்காமல், அதை உணராமல் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல் உளறிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறார். சரியா அதை நிர்ணயம் பண்ணுறதுல, சிந்தனை பண்ணுறதுல, தெளிவு பண்ணுறதில்ல.
அப்படி இருக்கக்கூடிய நான் முக்தி மார்க்கம் உணர்வது எப்படி? இவை எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலை பெற்ற முக்தி என்ற ஒன்றை சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு, குருநாதரும் சொல்லியிருக்கார். அந்த மார்க்கத்தில் நான் எப்படி இருந்து உணர்ந்து இருப்பேன்னு கேட்குறேன். முக்தி மார்க்கம் உணர்வது எப்படி? இன்ப துன்பம் சமானமாய் உருவது எப்படி? வாழ்க்கையில் இன்ப துன்பம் வந்துட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா பாப புண்ணியம் சமமாக வெளிப்பட்டதுனால மனித பிறவி. பாபமானது துக்கத்தை தரும், புண்ணியமானது சுகத்தை தரும். அப்போ இன்ப துன்பம் சமமாக தான் வரும். அது சமமாக இருக்காது, விஷமமாக தான் வரும். நான் அதை சமமாக பாவிக்கணும்னு சொல்கிறார். சமத்துவம் யோக உச்சத்தை. அர்ஜுனா, கர்மயோகம் எனப்படுவது சமமாக இருந்து பழகுவது தான் சொல்கிறார். பேலன்ஸ்டு மைண்டு. அப்படி இன்ப துன்பத்தை சமமாக நாம் பாவிப்பது எப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த வார்த்தையெல்லாம் சும்மா ஏதோ படிக்கிறதுக்கான வார்த்தை. சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு, குரு சொல்லியிருக்கார், பிரசங்கத்துக்கான வார்த்தை இல்லை. அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நாம் மனதில் கொண்டு சென்று உணர்ந்து புரிந்து அப்படி இருக்க பழகிறது. இன்ப துன்பம் சமானமாய் உருவது எப்படி? கர்மயோகத்தை பற்றி இங்கே சொல்கிறார். கர்மயோகம் என்பது யோக கர்மஷு கௌஷலன்னு சொல்கிறார். சமத்துவம் யோக உச்சத்தை சொல்கிறார் கர்மயோகத்தில். அதுபோல் இந்த இடத்துல இன்ப துன்பம் சமானமாக உருவது எப்படி தெரியல. ஆயினும் நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தையினை மலை இலக்கென நம்பினேன். நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்க, நீ அந்த பிரம்மமாக இருக்கின்றாய், தத்துவமசி போதனை பண்ணியிருக்க, சும்மா இருன்னு சொல்லியிருக்க. அதனால் நான் புரிஞ்சிருக்கேன். அந்த வார்த்தையை மலை இலக்காக நம்பி அதிலேயே இருக்க நான் பழகுகின்றேன்னு சொல்கிறார். சொல்லுவாங்க, ஒரு பழனியில் ஒரு சுவாமி அம்மா இருந்தாங்களா, அவங்கள்ட்ட கேட்பாங்களா, இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னா, நான் இருந்து பழகிட்டு இருக்கேன்னாங்க. மற்றவங்க இல்லாதையா பழகுறாங்க? இருந்து பழகிறேன்னா நான் என்னவா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டனோ அந்த அறிவிலே இருந்து பழகிறேன்னு அர்த்தம். அதுதான் நிதித்தியாசனம். கேட்டாச்சு, மனநத்தில் சந்தேகம் போயாச்சு, தெளிவான அறிவு வந்த ஒருபாடு அதில் இருக்க முடியலையே. அது இருந்து பழகுவது. அப்போ தான் அந்த அறிவுடைய பிரயோஜனம். என்ன அறிவு? கோபம் படக்கூடாதுன்னு தெரியுது, ஆனால் வந்துடுது. ஏன்? முதல்ல அறியாமல் கோவப்பட்டோம், இப்போ அறியாமல் போய் கோவப்பட தவறுன்னு தெரிஞ்சிடுது. அப்புறமும் கோபம் வந்து அது இயலாமை. அந்த இயலாமையை போக்குறது என்ன பண்ணணும்? அந்த அறிவில் இருந்து பழகணும். அதுபோல் தான் இந்த ஆத்ம ஞானத்தில் நான் அந்த ஆத்மாவே என்ற அறிவில் இருந்து பழகுவது. இதெல்லாம் சும்மா ஒரு வார்த்தைக்காக இல்லை, வாழ்க்கையிலே அதிலேயே அந்த அறிவிலேயே ஊறுறதுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க, ஊறுகாய் போடுறது. அதுபோல் அந்த அறிவிலே இருந்து பழகுது. அதுதான் இந்த ஜென்மா எடுத்ததுடைய பிரயோஜனம். எவ்வளோ பிறவிகளில் மானிட பிறவி வசந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. அது கிடைச்ச பிற்பாடு இந்த அறிவம் கிடச்சிருக்கு. இந்த அறிவு கிடைச்ச பிற்பாடு அந்த அறிவில் இல்லைன்னா என்ன பிரயோஜனம்? இப்போ அறிவிருந்து பயன் இல்லை, சில பேருக்கு அறிவே இல்லாத அது பயன் இல்லை. ரெண்டும் ஒன்று தானே. அதில் அந்த அறிவில் இருந்து பழகுவது மலை இலக்கணம். ரொம்ப அழகான செய்தி இது. ஐயனி சொன்ன ஒரு வார்த்தையினை மலை இலக்கண நம்பினேன் கண்டு அருள்வாயே என்று சொல்லி, மந்திர குருவே, யோக தந்திர குருவே, மூலன் மரபில் வரும் மௌன குருவே. நமக்கு இந்த நம்முடைய சுவாமிஜிங்க, நம்முடைய குருமார்கள், வேதாந்தத்தில் எல்லாருமே இந்த தத்துவ உபதேசத்தை பண்ணதுனால தான் அவங்களுக்கு சிறப்பு. அந்த அறிவை பெற்றதுனால தான் நமக்கு காலங்காலமாக வாழையடி வாழையாக சம்பிரதாயமாக வந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த பேரறிவு. அதுக்காக தான் ஆசிரமங்கள், மற்றது குருகுலம், ஒரு மகானை நம்ம அடுத்து இருக்கிறது, உபதேசம் கேட்குறதெல்லாம். அதுதான் நம்ம பெரியவங்களுடைய சிறப்பு. அந்த வகையில் வந்த அந்த ஞான பரம்பரையில் வந்த நம்ம சுவாமிஜியாவும் நமக்கு அதை தான் நிறைய உபதேசம் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அறிவுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஸ்தானம் தான் இந்த இடமே. வித்யாஸ்தானமாக இருந்து எவ்வளோ பேர் பயன்படணுமோ, சுவாமியோட சங்கல்பம் என்னவோ அது முழுமையாக நன்கு நிறைவேறுவதற்காக நம்ம எல்லோருமே யோசிப்போம், சிந்திப்போம். அவர் திருவடிகள் நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். ஆதிகுருவுடைய அருளும் நமக்கு பூரணமாக இருக்கட்டும். சுவாமியோட அனுகிரகமும் நமக்கு என்று வழி நடத்தட்டும் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி, எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி, பராபரமே காலமுடு தேச வர்த்தமானம் ஆதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி, கருணை வாழி, மாலரவும் சைவ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேன் வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருள் அடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு.
இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கை வழங்கும் பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ மோகன்ராஜ் குடும்பத்தினர் அபுதாபி, ஸ்ரீ சுந்தரேஷ சர்மா குடும்பத்தினர் ஆஸ்திரேலியா, ஸ்ரீ ராமசாமி குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ஸ்ரீராம சர்மா குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி வசந்தி பாண்டுரங்கன் குடும்பத்தினர் திருநெல்வேலி, ஸ்ரீ புருஷோத்தமன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ பசுபதி குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ அகிலா குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ முத்துமணி குடும்பத்தினர் கம்பம் மற்றும் ஸ்ரீ சர்வேஸ்வராஜா குடும்பத்தினர் தேனி. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாं விஷஜே பவரோகிணாं விதஜே சர்வவித்யானாं தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓம்